Cháy ban bật phê nếc ấy chất, rúi bần lư bịa mùi khlia dạng chbá tha. Sự cái đấy mê ta, nâng ca lét bằng đâm bay nhẹ đợt tây, cứ chi sau bậtประกอบก่อนแต่เปียกนี้ตรีบานบรรลือลางจอบเพลียมเพียบรันจุยได้ทุลับไตสันโทสันเทยก็สรับไตสงบสงัดเตวินย้างจำไหลบันพดตบงเป็ดได้เนยกรอมบาดได้ระบเกบ้านบรรเจนบรรลือปอเขียวสระงัดได้ตระจับพเนกขอไพลปีบรรลือดอกคลังคล้ากาลปีมุนเพลียมนุสำเล้งกระหึมในแผงถมอดดถงนได้กำปงรุมเกลเจนปีกเนี้ยบ้านบรรลือลางยางสันทึกบังหานไอคืนในเพลยมวยได้โปปิงตะดอยออบปอเมียอันแดดอันดวงเจบานดอดังหามทมโดยกระเดทูสรางกระนองเจ็ดบนใต้เกดังอย่างฉบ้าท้ากาบสอมเปรนปิดประกอบตืบแต่จับดาวตายปนเนาะเกบ้านเชียนเจืองโจตะคลองเจาะทวีถมอนูดาวพิบคณาหารหนึ่งจุ่มเนื้อจัดเนื้อปีกราวทวีมรณะนูมันแม่นที่ละอ้างงงเงตระจะด้วยแต่เกทุลับรุยบรอมนูเทปันไตเวกือจี้ปีพบทำไมมวยเซงเตียดได้สถิตเนื้อกราวมหาสมุทรดาวเจริญบังพอดได้มนุษย์โลกมันได้บานเขินใจบานสำเริงเมินตึกขังเลยหอยเขินตึกสมุทรปัวเขี้ยวดำแนนโดยเจ็บไตเมกปันไตตึกเทียงนุมันบานโฮทละมาเลยรูปเกลอยโดยซาเมียนถามมาปุลเวตมุนดอมหิมากาเปียตกเนยจุมวินคลวนเกเมียนกาธมอจำรุกปัวได้บรรเจนปืนลือพลือเพลกโดยเจกรอบเป็กเนเลเมกเนเปเรไตรไตรโดยทมได้เมียนสระกาปัวปรักหนึ่งปัวเมจันจังบานแฮชแวกตะโมกยังรัวระเบิดขนองบริยากาดอจาใจเมียนอารมณ์ทาคลุนเกหักใบโดยเจกำปงดาในขนองสุปินดอจาได้มันอายปีปอรเนียบานลอยขณะดาวเกกำปงดาวตามเพลาได้กราดอกใส่ปัวซอสอาดโดยสำลีสลับแต่เมียนปืนลือดาวมาเหมียมวยบานเจมอปีจำงายยางคลั่งขลาเวียคือชื่อปราสาทเนียเกรดดาสร้างซองลางอัมปีทบงก้าวมรกตหนึ่งกดจองดอกเมียนตำไลรอบมันออกกำปูปราสาทนิมวยสุดแต่เมียนรูปจำละเนียกย่างวิจิตดาดหะใบโดยจีเมียนชีวิตวิญญาณกำปงจำเยี่ยมกามนกรนี้ดาวเพียบสมอตรองบ่มพอดใจเมียนอารมณ์ปีสัมเปียดในอำนาจดอกคลังคลาดาดเพียจนปีปราสาทโดสกมสกายโนเกดังจบะทามหาเนียเรียกได้จีมจ้าในอาจกำบังเตียงปวงหนึ่งจีเนกรุบกรองโจกเวสนาบาทสมดกำปุงรงจำวัตเมียนระบอกเกในตีนูแบะดงระบอกเกจับดามโหลดหยอบมาดองเตียดปันตายมันแม่นดอยซาเพียบไผ่คลายนูเตคือดอยซาแต่กระไดสังคึมดอทมเทงได้เกน้อมยกโมกดำใบสังโครประเจียนเรียกระบอกเกเอาไว้พดปีตุกไผ่เนื้อเป้ได้ใจด่าหมกดอกคล้องทวีทมในประสาทกองตบเนียกเรียดได้เมียนรูปเรียงชีมนุม่อมหมุนเปะเกลืองกรอจินเชียงเนียกปอเมียบ้านชอบังหารทลวนยางสวาหับปูเกเมียนพเนตมุดสวยด้วยเอนตรีหนึ่งกั้นลุมแปงได้เธอปีเชิงตรีบาแลนยักได้เมียนอนุเพียบศักดิ์สิทธิ์เมตบมันเนียกได้เมียนรูปเรียงองคาดบ้านเดิมหมกจิตใจรุ่ยเอากระบาวกรบตามตุ่มเนียมตุ่มหลอบบันติดรุ่ยนิเยได้สำเร็จตระเจะแต่กู้อายกรบทามนุษย์โลกดอกขลาหารอ้อระยะเปรอบวันชนะหมอกหายได้เมียนประเลิงหยะนามันยะไอหมอกดอตีนีบานลอยเต่าเนี่ยเมียนเอาไว้จีสะสอยเป็นเจ้าที่บำนองปรารถนาดอกปิดประกาศวันเนี่ยใจมันบานตอบจีเตียสำได้ลอยปนเตเกบันเลิกดาวโบราณได้สได้เนี่ยมูลบานประกุลไอเกบงหายตะการเมตบนู้เคยโดยชนะเมตบก็งอกบายุลพรมรุ่ยบัญชีเอาเบาเพลให้ใจชั่วตะขนงสาวทมในปราสาทเพลียมขางขนงสาวทมเมนสะซอตะบงเป็ดรอบโรยได้ตะตรงดมโบดอกพุตระแดดจงเหมือนเคยเนื้อจอมกันดาวสาวแดดโปปิ้งดอกทรายออปัดเมียนเกลินกระโอบทรายพีเมียนบัลลังมวยได้รุมปวดดอยเป็นลือจำรุกปัวอย่างสรอกตระกาลเนื้อเลือบัลลังโนคือเจรูปเรียงดอมหิมาระบองมหาเนกรีจได้กำปงสถัดขนมตมรงเจมหากษัตริย์ดอมเมียนอำนาจปันตาเมียนรัสมัยเนียกเพียเจงปีประกายเจนิกพเนยระบอตรงหะใบโดยเชียมือทะลุดอลจำเริในประลึงระบอใจบ้านลุดจุมกุงจ่อโดยกระไดกรบปมพดขณะนาสำเลงดอกกระห้ำระบอมหาเนียกเรียกบ้านบรรลือลางแปะเป็นซาท่าใจใจการและบองระบอเนี่ยทมเทงนะปนตาเต้าเนี่ยเตรียมคลวนรุ่ยรอนหายหรือเนอดำใบแต่ตัวโยกบรรตกในกาเปิดได้หนึ่งพระประดอชีวัตระบอเนี่ยจีเรียงระโหดสำนวนนี้บ้านเพื่อเอาใจสงบสงัดหนึ่งกึดพิจารณายังเจียวจรูบังพดโปรเกดังท้าจำลอยนี้หนึ่งมันตรำตาสังครุนโกนุเทแต่เวียก็อาจเจการและบ้องดอทมเทงสำหรับชีวิตระบาเกพองได้ตัวจีอย่างนาก็ดอยใจบานเงือบมุกล้างสำลังเมื่อตะกันมหาเนียกเรียดดอยแสแผนกได้โป้เป็นดอยกาประเดกงาจัดอย่างหมุดมอม
នឹងមិនងាករេឡើយដើម្បីប្រជុំមុខនឹងការពិតដែលនៅខាងមុខ ជ័យបានងើបមុខឡើងសម្លឹងមើលទៅកាន់មហានាគរាជដោយខ្សែភ្នែកដែលពោពេញដោយការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមនិងមិនងាករេឡើយដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការពិតដែលនៅខាងមុខសំឡេងគ្រហឹមស្រាលៗរបស់មហានាគរាជបានបន្លឺឡើងសារជាថ្មីដោយវាជារលកសំឡេងដែលនាំមកនូវភាពត្រជាក់និងភាពស្ងប់ស្ងាត់ខុសពីធម្មតាព្រះអង្គមានបន្ទូលថាជ័យមូលហេតុដែលអ្នកអាចដកដង្ហើមនៅក្រោមទឹកបានហើយអាចទប់ទល់នឹងអំណាចនៃមន្តអាគមបាតសមុទ្រនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេអ្នកមិនមែនគ្រាន់តែជាកូនអ្នកនេសាទធម្មតាម្នាក់ឡើយមាតារបស់អ្នកគឺព្រះនាងនាគីដែលបានលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារអ្នកពីបណ្ដាសាខ្មាំងងឹតកាលពី20ឆ្នាំមុន ឮសម្ដីនេះជ័យមានអារម្មណ៍ថាបេះដូងរបស់គេញាប់ញើជាខ្លាំងរូបភាពស្រពេចស្រពិលក្នុងសពិនកាលពីក្មេងក៏ចាប់ផ្ដើមលេចចេញមកយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តមហានាគរាជបន្តថាការដែលបាតសមុទ្រមានភាពវឹកវរនិងការដែលនគរមនុស្សជួបគ្រោះរាំងស្ងួតគឺដោយសារតែត្បូងប្រលឹងមហាសមុទ្រត្រូវបានប្រឡាក់ដោយឈាមនៃភាពលោភលន់ដើម្បីសម្អាតត្បូងនេះបានគឺត្រូវការឈាមរបស់មនុស្សដែលមានពាក់កណ្ដាលជាសត្វនាគនិងមានចិត្តបរិសុទ្ធបំផុតនេះមានន័យថាជ័យត្រូវតែប្រើប្រាស់ធម៌ពលជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ពិភពទាំងពីរឡើងវិញ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះព្រះអង្គជ័យសួរដែលសំឡេងមាំមហានាគរាជក៏បង្ហាញផ្លូវទៅកាន់រូងភ្នំមរកតដែលជាកន្លែងតម្កល់ត្បូងព្រលឹងនៅទីនោះជ័យនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងស្រមោលនៃភាពភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនឯងបើគេអាចឆ្លងផុតការសាឡបាំងនេះគេនឹងទទួលបានអំណាចការពារមហាសមុទ្រប៉ុន្តែគេនឹងមិនអាចត្រឡប់ទៅរស់នៅជាមនុស្សធម្មតាលើដីគោកបានទៀតឡើយរូបកាយរបស់គេនឹងប្រែជានាគរាជសដែលមានឫទ្ធិនុភាពបំផុតដើម្បីយាមលំបាកនិងរក្សាតុល្យភាពនៃធម្មជាតិជារៀងរហូត ការលះបង់នេះគឺធំធេងណាស់ព្រោះវាមានន័យថាគេនឹងត្រូវបោះបង់ចោលផ្ទះសម្បែងមិត្តភ័ក្តិនិងជីវិតដែលគេធ្លាប់ស្គាល់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលជ័យនឹកឃើញតទុកវេទនារបស់អ្នកភូមិនិងភាពក្រៀមក្រំនៃផែនដីគេក៏សម្រេចចិត្តភ្លាមជ័យបានដើរទៅមុខមួយជំហានសម្ដីទៅកាន់ពន្លឺពណ៌ខៀវស្រងាត់ដែលកំពុងជែកចេញពីរូងភ្នំរករាល់ជំហានរបស់គេធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រជុំវិញខ្លួនមានចលនាវិលវល់ហាក់ដូចជាកំពុងអបអរសាទរដល់ម្ចាស់ពិតប្រាកដដែលបានត្រឡប់មកវិញនៅពេលឈានជើងចូលដល់មាត់ច្រកនៃរូងភ្នំជ័យមានអារម្មណ៍ថាមានកម្លាំងម្យ៉ាងទាញបេះដូងរបស់គេស្រមោលអតីតកាលនិងអនាគតកាលបានលាយឡំគ្នាគេបានឃើញរូបភាពខ្លួនឯងក្នុងសម្លៀកបំពាក់អ្នកនេសាទកំពុងសោយសប្បាយជាមួយឪពុកចិញ្ចឹមប៉ុន្តែរូបភាពនោះក៏ចាប់ផ្ដើមរលាយបាត់ទៅជំនួសមកវិញដោយស្រមោលនាគដ៏អស្ចារ្យដែលកំពុងហោះហើរក្នុងជម្រៅទឹកជ្រៅជ័យបានដឹងថាការពិតនេះគឺជាជោគវាសនាដែលគេមិនអាចជៀសវាងបានមហានាគរាជបានសម្លឹងមើលតាមពីក្រោយដោយភាពស្ងប់ស្ងាញហើយមានបន្ទូលតិចៗថាពេលវេលាបានមកដល់ហើយកូនប្រុសនៃសមុទ្រនិងដីគោកចូលប្រោប្រាស់ចិត្តដែលលះបង់របស់អ្នកដើម្បីនាំមកនូវសន្តិភាពជ័យបានដកដង្ហើមវែងៗរួចក៏ឈានជើងចូលទៅក្នុងពន្លឺដ៏ចិញ្ចាតនោះទាំងស្រុងនៅក្នុងរូងភ្នំមរកតនោះវត្ថុដំបូងដែលគេបានឃើញគឺមិនមែនជាត្បូងពេជ្រធម្មតានោះទេប៉ុន្តែគឺជាដួងព្រលឹងនៃមហាសមុទ្រទាំងមូលដែលកំពុងរងចាំការប៉ះពាល់ពីម្ចាស់របស់វាដើម្បីបញ្ចេញពន្លឺសង្គ្រោះលោកកាឡើងវិញភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងរូងភ្នំនោះបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ជ័យនិងជោគវាសនានៃពិភពលោកទាំងពីរជារៀងរហូតជ័យបានលើកដៃដែលញាប់ញ័ររបស់គេទៅប៉ះនឹងត្បូងនោះហើយភ្លាមនោះពន្លឺពណ៌សដ៏ខ្លាំងក្លាក៏បានជះខ្ចាត់ខ្ចាយពេញរូងភ្នំពន្លឺពណ៌សដ៏ខ្លាំងក្លានោះមិនបានធ្វើឲ្យជ័យងងឹតភ្នែកឡើយប៉ុន្តែវាបានជ្រាបចូលទៅក្នុងរន្ធញៀសនិងសរសៃវិញ្ញាណរបស់គេហាក់ដូចជាចរន្តទឹកដ៏កក់ក្ដៅដែលកំពុងលាងសម្អាតរាល់ក្តីបារម្ភនិងភាពភ័យខ្លាចចេញពីក្នុងចិត្តរបស់គេឲ្យរលាសាបសូន្យនៅខណៈពេលដែលដៃរបស់គេកាន់តែសង្កត់ទៅលើផ្ទៃដ៏រលោងនៃដួងព្រលឹងមហាសមុទ្រនោះជ័យបានឮសំឡេងខ្សឹបខ្សៀវចេញពីជម្រៅទឹកដ៏ជ្រៅបំផុតគឺជាសំឡេងរបស់មហានាគរាជដែលបាននៅលក់រាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយសំឡេងនោះមានអានុភាពខ្លាំងក្លាតែពោពេញដោយក្តីមេត្តាដោយវាបានប្រាប់ជ័យអំពីប្រភពដើមនៃជីវិតនិងតុល្យភាពដែលត្រូវបានបាត់បង់រវាងអាណាចក្រមនុស្សជាតិនិងពិភពនាគរាជដែលធ្លាប់តែមានសន្តិភាពជាមួយគ្នាដួងព្រលឹងនៃមហាសមុទ្រដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ជ័យចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញរំញ័រយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យទឹកនៅក្នុងរូងភ្នំមរកតចាប់ផ្ដើមរំរែកជាចង្វាក់ដ៏អស្ចារ្យជ័យបានបិទភ្នែកហើយនៅពេលនោះឯង
ដែលគេបានឃើញរូបភាពនៃអតីតកាលដ៏រុងរឿងតាមរយៈមនសិការរបស់គេបានឃើញមហានាគរាជនិងស្ដេចនៃមនុស្សជាតិធ្លាប់អង្គុយជជែកគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលនៅមាត់ច្រាំងសមុទ្រជាកន្លែងដែលរលកសមុទ្រនិងដីគោកប្រសពគ្នាដោយក្តីស្រឡាញ់និងការទុកចិត្តប៉ុន្តែរូបភាពនោះក៏ត្រូវបានជំនួសដោយភាពខ្មៅងងឹតនៃសង្គ្រាមនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញដែលកោតចេញពីការលោភលន់ចង់បានអំណាចហួសពីសមត្ថភាពរបស់មនុស្សជាតិមួយចំនួនដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់រវាងពិភពទាំងពីររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នភ្លាមនោះជ័យមានអារម្មណ៍ថារាងកាយរបស់គេចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលយ៉ាងចម្លែកពន្លឺពណ៌មរកតបានចេញពីប្រស័យផ្លែករបស់គេហើយស្បែករបស់គេក៏ចាប់ផ្ដើមមានពន្លឺចាំងខុសពីមនុស្សធម្មតានេះគឺជាការប្រសិទ្ធពរពីវិញ្ញាណមហាសមុទ្រដើម្បីឲ្យគេអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ទល់នឹងកម្លាំងងងឹតដែលកំពុងងើបឡើងកម្លាំងងងឹតនោះគឺជាវិញ្ញាណអាក្រក់ដែលកើតចេញពីកំហឹងរបស់សត្វសមុទ្រដែលរងគ្រោះនិងវិញ្ញាណខ្មោចដែលស្លាប់ក្នុងសមុទ្រដែលអយុត្តិធម៌ជ័យបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាភារកិច្ចរបស់គេមិនមែនត្រឹមតែជាការការពារត្បូងដ៏មានតម្លៃនេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺការធ្វើជាស្ពានចម្លងសន្តិភាពដើម្បីផ្សះផ្សាវិញ្ញាណដែលកំពុងឆេះឆួលក្នុងសមុទ្រឡើងវិញនៅក្នុងរូងភ្នំដែលធ្លាប់តែស្ងប់ស្ងាត់ឥឡូវនេះពោពេញដោយថាមពលវិញ្ញាណដ៏ខ្លាំងក្លាដែលវិលវងជុំវិញខ្លួនជ័យផ្ទាំងថ្មមរកតជុំវិញបានឆ្លុះបញ្ចាំងនូវរូបភាពនៃជ័យដែលកំពុងកាន់ដួងប្រលឹងមហាសមុទ្រយ៉ាងណែនក្នុងដៃគេលែងញាប់ញ័រទៀតហើយភាពភ័យខ្លាចដែលធ្លាប់លង់បន្លាចគេតាំងពីដើមទីមកត្រូវបានជំនួសដោយភាពជឿជាក់និងមហាចតាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការសង្គ្រោះពិភពលោកជ័យបានងើបមុខឡើងរួចសម្លឹងទៅកាន់ច្រកចេញនៃរូងភ្នំដែលនៅទីនោះពួកនាគរាជយាមទ្វារដែលធ្លាប់តែមានភាពកាចសាហាវឥឡូវនេះបានលុតជង្គង់គោរពចំពោះអំណាចដ៏វិសុទ្ធដែលគេទើបតែទទួលបានដល់ពេលដែលទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងការឈឺចាប់ដែលអូសបន្លាយរាប់សតវត្សនេះហើយជ័យបានពោលឡើងដោយសម្លេងដ៏ធ្ងន់និងពោពេញដោយអំណាចមន្តអាគមសម្លេងរបស់គេបានបន្លឺកាត់តាមផ្ទៃទឹកឆ្លងកាត់ផ្កាថ្មនិងរូងភ្នំរហូតដល់លឺទៅដល់ត្រចៀកនៃគ្រប់សត្វលោកដែលរស់នៅក្រោមបាតសមុទ្រទាំងមូលថាមពលពីត្បូងមន្តអាគមបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតជាខែលការពារពណ៌ខៀវជុំវិញខ្លួនគេដែលអនុញ្ញាតឲ្យគេអាចធ្វើចលនាបានយ៉ាងលឿនដោយភ្លេចបន្តក្នុងទឹកជ័យបានបោះជំហានចេញពីរូងភ្នំមរកតទាំងមានមោទនភាពដោយដឹងថាភ្លើយខាងមុខនឹងពោពេញដោយគ្រោះថ្នាក់បំផុតប៉ុន្តែគេមិនមែនជាជ័យជាអ្នកនេសាទធម្មតាម្នាក់ទេនោះទេគេមានប្រលឹងនៃមហាសមុទ្រទាំងមូលនៅជាមួយគេហើយគេត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រឈមមុខនឹងសត្រូវចុងក្រោយដែលកំពុងរងចាំនៅឯជលឹងភ្នំខ្មែរងងឹតនៃមហាសមុទ្រភាគខាងកើតដើម្បីនាំយកពន្លឺត្រឡប់មកវិញជារៀងរហូតជ័យបានហែលសម្ដៅទៅកាន់ទិសខាងកើតឆ្លងកាត់ជម្រៅទឹកដ៏ជ្រៅដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យមិនដែលបានចាំងមកដល់ឡើយរាល់ពេលដែលគេធ្វើចលនាខែលការពារពណ៌ខៀវបានបញ្ចេញរស្មីយ៉ាងត្រចះត្រចង់ដោយកាត់ផ្តាច់ភាពងងឹតសូន្យសូន្យដែលហ៊ុំព័ទ្ធនៅជុំវិញកម្លាំងរបស់ត្បូងមន្តអាគមមិនត្រឹមតែផ្ដល់ល្បឿនដល់គេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាយក៏បានផ្ដល់នូវញាណពិសេសដែលអាចឲ្យគេដឹងពីគ្រោះថ្នាក់ដែលកំពុងលះខ្លួននៅតាមផ្ទាំងថ្មបាតសមុទ្រដ៏សែនឆ្ងាយផងដែរក្នុងចិត្តរបស់គេនឹកឃើញដល់ភូមិឋាននិងគ្រួសារដែលកំពុងរងចាំការត្រឡប់ទៅវិញរបស់គេជាមួយនឹងដំណឹងល្អនៃការបញ្ចប់គ្រោះភ័យដ៏យូរអង្វែងមួយនេះនៅពេលជ័យកាន់តែខិតជិតទៅដល់ជ្រលងភ្នំខ្មៅងងឹតបរិយាកាសជុំវិញបានប្រែប្រួលជាខ្លាំងសេតុនភាពទឹកបានធ្លាក់ចុះត្រចៀកដល់ឆ្អឹងហើយចរន្តទឹកបានបក់បោកមកលើរូបគេដូចជាដាវមុតស្រួយដែលព្យាយាមហែកខែលការពាររបស់គេឲ្យខ្ទេចខ្ទីនៅទីនោះគេបានជួបនឹងហ្វូងមច្ឆាដែលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយមន្តអាគមខ្មៅផ្នែករបស់ពួកវាបញ្ចេញពណ៌ក្រហមឆេះនិងមានជង្គង់វែងៗគួរឲ្យខ្លាចបំផុតពួកវាបានហែលមកព័ទ្ធជុំវិញជ័យក្នុងបំណងចង់ហែកកេតសាច់របស់គេជាបំណែកប៉ុន្តែដោយសារអំណាចនៃត្បូងមន្តអាគមដែលបានផ្ដល់ឲ្យគេនូវកម្លាំងស្មើនឹងនាគរាជមួយអង្គដែរនោះជ័យគ្រាន់តែលើកដៃឡើងស្រាប់តែរលកថាមពលពណ៌ខៀវបានផ្ទុះចេញមកយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅរុញច្រាំងសត្វកំណាចទាំងនោះឲ្យខ្ទាតចេញទៅឆ្ងាយបាត់ពីក្រសែភ្នែកក្នុងមួយរំពេចគុំសង្ឃឹមថាអាចបញ្ឈប់ខៀងបានអីសោះទោះបីទីត្រូវលាក់បង់ជីវិតក៏ដោយជ័យគិតគ្រឿងចិត្តដោយការបដិជាការគពក់បំផុតគេបានបន្តដំណើរចូលទៅក្នុងរូងភ្នំមួយដែលមើលទៅដូចជាមាត់សត្វចម្លែកដ៏ធំកំពុងរងចាំលេបត្របាក់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលហ៊ានចូលមកជិតនៅខាងក្នុងនោះគេបានឃើញប្រាសាទបុរាណមួយដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងពីឆ្អិនព្រីបាឡែងយៈពីបុរាណកាលនិងថ្មភ្នំភ្លើងខ្មៅងងឹតដែលបញ្ចេញផ្សែងពុលជានិច្ច
នេះគឺជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ស្ដេចនាគរាជខ្មៅដែលជាអ្នកដណ្ដើមយកពន្លឺពីពិភពក្រងទឹកនិងជាអ្នកបង្កឲ្យមានភៀវភ្លៀងដ៏កម្លាយដល់អ្នកនេសាទនៅផ្ទៃសមុទ្រខាងលើអស់កាលជាយូរមកហើយ នៅចំពោះមុខច្រកចូលប្រាសាទដ៏ធំស្កឹមស្កៃមានរូបសំណាកនាគក្រេក2ដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមានជីវិតពិតៗភ្លាមនោះរូបសំណាកទាំងពីរក៏បានប្រែក្រឡាជាពស់សមុទ្រដ៏ធំអស្ចារ្យដែលមានក្បាល9ដូចគ្នានិងមានស្រកាជាដែកថែបមាំមួនពួកវាបានក្រហឹមយ៉ាងខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យបាតសមុទ្រទាំងមូលរញ្ជួយនិងបង្កើតជាខ្យល់គួយដ៏ធំនៅក្នុងទឹកចៃមិនបានភ័យខ្លាចឡើយគេបានទាញដាវដែលផលិតចេញពីស្រកានាគាមករកកត់ចេញមកយ៉ាងរហ័សហើយបញ្ចូលធម្មពលពីត្បូងមនាគមចូលទៅក្នុងដាវនោះភ្លាមដាវរបស់គេបានចាំងពន្លឺខៀវខ្ចីខ្លាំងជាងមុនរហូតធ្វើឲ្យភាពងងឹតដែលនៅសេសសល់ក្នុងជលងភ្នំនោះរលាសាបសូន្យទៅមួយរំពេចភ្នែកការប្រយុទ្ធដ៏ស្វិតស្វាញនិងគ្រោះថ្នាក់បានចាប់ផ្ដើមឡើងចៃបានហែលគេចពីការវាយប្រហាររបស់ពស់សមុទ្រទាំងពីរយ៉ាងរហ័សរហួនដូចជាភ្លេកបន្តក្នុងទឹកជ្រៅគេបានប្រើក្បាច់គុណដែលគេធ្លាប់រៀនពីជីតារួមសំជាមួយអំណាចមន្តអាគមដែលគេទទួលបានពីស្ដេចនាគរាជមរកតរាល់ដងនៃការកាប់ដោរគេតែងតែបន្សល់ទុកនៅស្នាមរបួសជ្រៅជ្រៅលើខ្លួនសត្វកំណាចទាំងនោះមិនយូរប៉ុន្មានសត្វក្បាល9ទាំងពីរក៏បានជោគជ័យនឹងឫទ្ធានុភាពរបស់ជ័យហើយរលាខ្លាយជាផ្សែងខ្មៅបាត់ទៅក្នុងចរន្តទឹកត្រជាក់ស្រេបជារៀងរហូតផ្លូវចូលទៅកាន់សាវធំនៃប្រាសាទឥឡូវនេះបានបើកចំហរោងច័ន្ទរូបគេចៃបានដើរចូលទៅយឺតប៉ុន្តែមានទំនុកចិត្តដោយអារម្មណ៍របស់គេដឹងថាសត្រូវពិតប្រាកដនិងធំបំផុតកំពុងតែរងចាំគេនៅទីនោះនៅកណ្ដាលសាលធំដែលតុបតែងដោយត្បូងខ្មៅគេបានឃើញបល្ល័ង្កខ្មៅមួយដែលមាននាគរាជម្នាក់គ្រងរាជដោយមានភ្នែកពណ៌ឈីមស្រស់គួរឲ្យតក់ស្លុតនោះគឺនាគរាជបាតសមុទ្រខ្មៅដែលមានអំណាចដ៏គួរឲ្យខ្មាយបំផុតខំចំណាំសត្វទាំងអស់បរិយាកាសក្នុងសាលនោះពោពេញដោយសម្ពាធដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលសម្បីតែខែការពាររបស់ជ័យក៏ចាប់ផ្ដើមញ័ររន្ធត់ដោយសារកម្លាំងងងឹតដ៏មហិមានោះដែរស្ដេចនាគខ្មៅបានសើចដោយសំឡេងក្រលួចដែលធ្វើឲ្យត្រចៀករបស់ជ័យស្ទើរតែធ្លាយឈាមចេញមកឯងគិតថាឯងអាចយកឈ្នះយើងដោយគ្រាន់តែមានត្បូងតូចមួយនោះមែនទេមនុស្សលោកដ៏ទន់ខ្សោយសំឡេងនោះបានបន្លឺឡើងពេញក្នុងខួរក្បាលរបស់ជ័យដូចជាប្រគួរលាន់ជ័យបានកាប់ដាវយ៉ាងណែនបំផុតហើយសម្លឹងចំភ្នែកសត្រូវដល់មិនដាក់ភ្នែកឡើយគេដឹងថានេះគឺជាការសាកល្បងចុងក្រោយបំផុតដើម្បីសង្គ្រោះពិភពលោកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គេដែលរងចាំនៅឯនីសមុទ្រជ័យបានស្រែកឡើងដោយកម្លាំងចិត្តដ៏មហិមាថាពន្លឺនឹងមិនដែលចាញ់ភាពងងឹតឡើយដរាបណាបេះដូងខ្ញុំនៅតែមានជំនឿហើយគេក៏បានហក់សម្ដៅទៅរោមនាគរាជខ្មៅដើម្បីចាប់ផ្ដើមសមរភូមិចុងក្រោយដែលនឹងកំណត់វាសនានៃមហាសមុទ្រទាំងមូលជារៀងរហូតជ័យបានហក់សម្ដៅទៅរកនាគរាជខ្មៅក្នុងលំបឿនរត់ផ្លែកបន្តខណៈដែលសត្វអសុរកាយដ៏មហិមានោះបានក្រហឹមបញ្ចេញរលកធាតុអាក្រក់មកបក់រូបគេយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងខណៈពេលដ៏រន្ធត់ដែលវាសនាពិភពលោកកំពុងស្ថិតលើចុងដង្ហើមដាវមាសនៅក្នុងដៃរបស់ជ័យបានបញ្ចេញពន្លឺត្រចះត្រចង់ដែលជាកម្លាំងរួមបញ្ចូលគ្នារវាងមន្តអាគមនៃត្បូងសមុទ្រនិងជំនឿចិត្តដ៏មហិមាមិនងាករេរបស់គេការប៉ះទង្គិកគ្នាលើកដំបូងបានបង្កជាការផ្ទុះរញ័រយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតធ្វើឲ្យបាតសមុទ្រទាំងមូលញាប់ញ័រដូចជាផែនដីនឹងត្រូវបែកជាពីរនាគរាជខ្មៅបានហើរក្បាលដ៏ធំសម្បើមដែលមានស្រកាពណ៌ខ្មៅរលុបរលោងរបស់វាព្យាយាមលេបត្របាក់ជ័យទាំងរស់ប៉ុន្តែយុវជនក្លាហានរូបនេះបានគេចផុតយ៉ាងរហ័សពន់ផុតហើយបានហុកឡើងទៅលើខ្នងរបស់វារួចចាក់ដាវមាសដែលកំពុងឆែកសន្ធោដោយពន្លឺសេរីសួស្ដីចំកណ្ដាលថ្ងារបស់វាដែលជាប្រភពនៃធម្មភូនលងឹតទាំងពួងសំឡេងស្រែកដ៏ឈឺចាប់លាយលំនឹងការតក់ស្លុតអូបារនីរាជខ្មៅបានបន្លឺឡើងពេញផ្ទៃទឹកដែលកំពុងតែល្កក់កកសែងពណ៌ខ្មៅអាប់អួរដែលធ្លាប់តែពត់ជុំវិញខ្លួនវាចាប់ផ្ដើមរលាយសាបសូន្យបន្តិចម្ដងនៅពេលដែលពន្លឺដ៏បរិសុទ្ធពីត្បូងមន្តអាគមបានជ្រាបចូលទៅក្នុងវិញ្ញាណដែលពោពេញដោយគំនុំរបស់វាជ័យមានអារម្មណ៍ថាកម្លាំងកាយរបស់គេជិតអស់ទៅហើយប៉ុន្តែក្នុងខួរក្បាលរបស់គេបានលេចឡើងនូវរូបភាពនៃភូមិឋានដ៏សុខសាន្តស្នាមញញឹមដ៏កក់ក្ដៅរបស់ឪពុកម្ដាយនិងទឹកមុខដ៏ស្រទន់របស់នារីជាទីស្រឡាញ់ដែលកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំគេនៅមាត់ច្រាំងរូបភាពទាំងនេះបានคล้ายជាអណ្ដាតភ្លើងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគេបន្តកាប់ដាវយ៉ាងណែនហើយរុញវាឲ្យកាន់តែជ្រៅទៅកនបេះដូងនៃភាពងងឹតគេបានស្រែកឡើងជាចុងក្រោយដោយកម្លាំងដែលនៅសេសសល់ថាចូលត្រឡប់ទៅរកភាពស្ងប់សុខវិញទៅមហាសមុទ្រដ៏ពិសិដ្ឋមិនមែនជាកន្លែងសម្រាប់គំនុំនិងការបំភ្លេចបំផ្លាញឡើយរំពេចនោះពន្លឺពណ៌សដ៏មរម៉ាក្រាច់ភ្លឺជាងព្រះអាទិត្យបានផ្ទុះចេញពីត្បូងរំពាត់នារាជខ្មៅនិងបាតសមុទ្រទាំងមូលឲ្យคล้ายជាពណ៌មាស
ភាពងងឹតដែលធ្លាប់តែគ្របដណ្ដប់បាតសមុទ្រអូសកាឡាដូយូបានរលាយបាត់ទៅជាស្ថាពរក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកនាគរាជខ្មៅដែលធ្លាប់តែកាចសាហាវនិងពោពេញដោយមហិច្ឆតាអាក្រក់បានប្រែក្លាយទៅជាពពុះទឹកទូចៗដ៏ថ្លាឈ្វេងហើយក៏រលាយបាត់ទៅក្នុងភាពត្រជាក់ស្រួបនៃមហាសមុទ្រដែលទើបតែនឹងភ្ញាក់ពីសុបិនអាក្រក់ភាពស្ងប់សុខបានត្រឡប់មកវិញជាថ្មីហ្វួងត្រីតូចធំចម្រុះពណ៌ចាប់ដើមហែវចេញពីកន្លែងលាក់ខ្លួនដោយភាពសប្បាយរីករាយនិងលោតកញ្ជ្រោលជុំវិញខ្លួនវីរបុរសវ័យថ្មីជ័យដកដង្ហើមធំដោយក្តីធូរស្រាលបំផុតគេដឹងថាកិច្ចការដ៏ធំធេងដែលវាសនាបានប្រគល់ឲ្យគេបានសម្រេចជាស្ថាពរហើយជ័យបានហែលឡើងមកលើផ្ទៃទឹកវិញយឺតដោយមានជំនួយពីចរន្តទឹកត្រជាក់ស្រួបដែលហាក់ដូចជាកំពុងសរសើរនិងអបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យរបស់គេលើអំណាចអាថមនៅពេលដែលក្បាលរបស់គេងើបផុតពីផ្ទៃទឹកពណ៌ខៀវស្រងាត់ពន្លឺព្រះអាទិត្យពេលព្រឹកព្រលឹមដ៏ស្រស់បំព្រងបានជះមកលើផ្ទៃមុខរបស់គេយ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតនៅលើឆ្នេរខ្សាច់សក្បុសដែលនៅឆ្ងាយគេឃើញអ្នកភូមិរាប់រយនាក់រួមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងនារីជាទីស្រឡាញ់របស់គេកំពុងឈររងចាំដោយក្តីសង្ឃឹមនិងការបួងសួងជ័យបានខំប្រឹងហែលសម្ដៅទៅរកឆ្នេរដោយក្តីរំភើបញាប់ញ័រគ្រាន់តែជើងរបស់គេប៉ះនឹងដីខ្សាច់ដ៏ទន់ល្មើយភ្លាមគេត្រូវបានទទួលសារគុំដោយការអបក្រសោបយ៉ាងកក់ក្ដៅនិងទឹកភ្នែកនៃក្តីត្រេកអរដែលហូរស្រក់ចុះមកមិនដាច់ពិភពលោកទាំងមូលហាក់ដូចជាបានកើតជាថ្មីម្ដងទៀតទឹកសមុទ្រដែលធ្លាប់តែមានរលកចាក់បកបានត្រឡប់មកមានភាពរលកតូចៗគួរឲ្យចង់ទស្សនាហើយគ្រោះមហន្តរាយដែលធ្លាប់តែគំរាមកំហែងដល់ជីវិតមនុស្សលោកបានคล้ายជាត្រឹមតែរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងអតីតកាលតែប៉ុណ្ណោះជ័យបានលើកត្បូងសមុទ្រដែលនៅសល់ក្នុងដៃឡើងទៅលើមេឃហើយវាក៏បានរលាយคล้ายជាទំនក់ទឹកភ្លៀងដ៏ត្រជាក់ត្រជុំស្រោចស្រពមកលើផែនដីដើម្បីផ្ដល់នូវភាពសម្បូរសប្បាយនិងសន្តិភាពរៀងរហូតតទៅយុវជនដែលធ្លាប់តែជាអ្នកនេសាទធម្មតាម្នាក់ឥឡូវនេះបានក្លាយជាវីរបុរសរឿងព្រេងនិទានដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងចងចាំនិងតំណាលប្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយមិនចេះជប់គេបានសម្លឹងមើលទៅមហាសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយដោយស្នាមញញឹមប្រកបដោយនុត្តលភាពពួកគេដឹងច្បាស់ថាដរាបណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពក្លាហាននិងជំនឿចិត្តនោះភាពងងឹតនឹងមិនអាចវិលត្រឡប់មកវិញបានឡើយរឿងរ៉ាវនៃជ័យនិងនាគរាជបាតសមុទ្របានក្លាយជាមេរៀនដ៏មានតម្លៃសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបអំពីការលះបង់ដើម្បីពិភពលោកដ៏ស្រស់បំព្រងមួយនេះសន្តិភាពនិងសិរីសួស្តីបានគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃមហាសមុទ្រនិងភូមិឋានទាំងមូលជាស្ថាពរហើយជ័យក៏បានរស់នៅយ៉ាងមានសុភមង្គលបំផុតជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គេតរៀងមកជារៀងរហូត